ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठः शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। આપણે ઉપનિષદના મંત્રો પૂરા કર્યા પછી ભાષ્યકાર કોઈના મનમાં કર્મ અને જ્ઞાનના સમુચય વિશે જે શંકા છે સંશય છે એની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો 48મા પાના પર કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં અવિદ્યયા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યયા અમૃતમ અશ્નુતે વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા સંભૂત્યામૃતમ અશ્નુતે ઇતિ શ્રુત્વા કેચિત સંશયમ કુર્વંતિ. એટલે આ જે મંત્ર છે અવિદ્યયા મૃત્યુમ તીર્થવા 11મો મંત્ર વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. એમાં અવિદ્યા અને વિદ્યા એ બંનેનો જે અર્થ કર્યો અવિદ્યાનો અર્થ તો આપણે કર્મ કર્યો પણ વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના કર્યો એટલે એના વિશે સંશય છે. કારણ કે પૂર્વ પક્ષી એટલે કે જે મીમાંસક છે એનો આગ્રહ શું છે કે વિદ્યા એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા જ અર્થ થવો જોઈએ. કારણ કે આ ઉપનિષદનો મૂળ વિષય તો બ્રહ્મ વિદ્યા જ છે અને ઉપાસનાની કોઈ ચર્ચા આગળ આવી નથી. એટલે તમે ઉપાસના અર્થ કર્યો એ શા માટે કર્યો? એટલે પછી ભાષ્યકારે હજી તે વખતે તો સમજાવી દીધું 11મો મંત્ર થયો તે વખતે સમજાવ્યું એમણે પણ હજી એમને લાગ્યું કે ઘણા લોકોને કેટલાક લોકોને હજી આ સંશયનું આમ ખુલાસો થયો નથી સ્પષ્ટ થયો નથી એટલે પછી વધારે એની ચર્ચા કરે છે. તો કહે છે કે અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા અવિદ્યા દ્વારા એટલે કે કર્મ દ્વારા મૃત્યુને તરીને વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે વિદ્યા એટલે કે ઉપાસના દ્વારા અમૃત તત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે આ અમૃતત્વ કયું લેવાનું એટલે આપેક્ષિક અમૃતત્વ કીધું જ્યારે પેલો એમ કહે છે કે મુખ્ય અમૃતત્વ લેવાનું. પ્રશ્ન ત્યાં છે સંશય ક્યાં છે તમે શા માટે આ અમૃતત્વને મુખ્ય અમૃતત્વ નથી ગણતા અને શા માટે વિદ્યા એટલે ઉપાસના કરો છો અને બ્રહ્મ વિદ્યા નથી કરતા ત્યાં સંશય છે. સંશય ક્યારે હોય કે બે વિકલ્પો હોય ને ત્યારે એમાં હવે આ લેવું કે આ લેવું તો એના ખુલાસો કરવો પડે કે આપણે કેમ આ અર્થ લઈએ છીએ. વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા સંભૂત્યા અમૃતમ અશ્નુતે. વિનાશેન વિનાશ એટલે શું છે કે કર્મ કર્યો ત્યાં અર્થ જે મંત્ર આવ્યો ને 14મો મંત્ર વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા સંભૂત્યા. સંભૂત્યા એટલે કે કાર્ય બ્રહ્મ વ્યક્ત જે છે જે આપણને દેખાય છે દેટ ઇઝ વ્યક્ત. તો એ વ્યક્ત જે છે એના દ્વારા એટલે કે કર્મ કાર્ય એટલે શું કર્મ છે કાર્ય કારણ અને કાર્ય. વ્યક્ત જે છે એ કાર્ય છે કારણ આપણે વ્યક્ત નથી. વૃક્ષ વ્યક્ત છે મૂળ એના વ્યક્ત નથી અવ્યક્ત. એટલે એમ કહે છે કે વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા એટલે વ્યક્તની ઉપાસનાથી મૃત્યુને તરીને સંભૂત્યા અમૃતમ અશ્નુતે
અવ્યક્તની ઉપાસનાથી એ શું કરે છે? અમૃતત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે એવું છે કે ઉપાસના એને લઈ લીધો ભાષ્યકારે અર્થ, એટલે એને થયું કે આ ઉપાસના તમે અર્થ લીધો અને આ અમૃતત્વ મુખ્ય નથી લીધું, આપેક્ષિક લીધું છે, એના માટે અમને સંશય છે. એટલે કેચિત સંશયમ કુર્વંતી. પછી આગળ કહે છે અતઃ તન નિરાકરણાર્થમ સંક્ષેપતઃ વિચારણામ કરિષ્યામઃ. અતઃ એટલા માટે, આથી તન નિરાકરણાર્થમ, તન નિરાકરણ એટલે સંશયની નિરાકરણ કરવા માટે, સંક્ષેપતઃ વિચારણામ કરિષ્યામઃ, અમે સંક્ષેપમાં ફરી વિચારણા કરીએ છીએ. આની વિચારણા અગાઉ તો થઈ જ ગઈ છે, પણ અહીંયા સંક્ષેપમાં ફરીવાર ભાષ્યકારને એવું લાગ્યું કે હજી કોઈના સંશયની હજી સ્પષ્ટતા થઈ નથી આ વિશે, તો આપણે ફરીવાર એની ચર્ચા કરીએ છીએ અમે. તત્ર તાવત કિમ નિમિત્ત સંશય ઇતિ ઉચ્યતે. તો આ સંશય તમને કયા વિષયમાં તમને સંશય છે એવું પૂછે છે. ઇતિ ઉચ્યતે કહે છે વિદ્યા શબ્દેન મુખ્યા પરમાત્મ વિદ્યા એવ કસ્માત ન ગૃહ્યતે અમૃતત્વમ ચ. તો કહે છે કે વિદ્યા શબ્દેન મુખ્યા પરમાત્મ વિદ્યા એવ, વિદ્યા શબ્દથી મુખ્ય પરમાત્મા વિદ્યા એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યા જ કેમ લેવાતી નથી? કસ્માત ન ગૃહ્યતે, એનું ગ્રહણ કેમ નથી કરતા? અમૃતત્વમ ચ, અને અમૃતત્વ પણ તમે કેમ, અમૃતનો અર્થ તમે મુખ્ય અમૃત કેમ નથી ગણતા અને આપેક્ષિક અમૃત કેમ ગણો છો? એ જે સંશય છે એની વાત કરે છે. નનુ ઉક્તાયાઃ પરમાત્મ વિદ્યાયાઃ કર્મણશ્ચ વિરોધાત સમુચ્ચય અનુપત્તિ. ભાષ્યકારે તો કહ્યું ત્યાં આગળ કે બંનેનો સમુચ્ચયની વાત આવી. તો નનુ ઉક્તાયાઃ, સિદ્ધાંતિ એમ કહે છે કે અમે અહીંયા કહી ચૂક્યા છીએ, ઉક્તાયાઃ કહી ચૂક્યા શું? પરમાત્મા વિદ્યાયા કર્મણશ્ચ વિરોધાત, પરમાત્મા વિદ્યા એટલે કે બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મનો વિરોધ છે એવું અમે અગાઉ તમને કહી દીધું છે. વિરોધાત સમુચ્ચયનું, એટલે બે વિરોધી વસ્તુ હોય એનો સમુચ્ચય ન થાય. લીંબુ અને દૂધનો સમુચ્ચય ન થાય, બે વિરોધી છે. પેલું ખાટું છે અને પેલું મોળું છે, બેનો વિરોધ છે એટલે સમુચ્ચય ના થાય. એમ અહીંયા પણ કર્મ અને વિદ્યા એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા એ બંનેનો સમુચ્ચય સંભવ નથી, એટલા માટે અમે એને સમુચ્ચય કરવાની ના પાડી છે એમ કહે છે. એટલે વિરોધાત સમુચ્ચય અનુપપત્તિ, એટલે સમુચ્ચય યોગ્ય નથી. શેનો? બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મનો. હા હા, એટલે એમ કહે છે કે સત્યમ. પછી હવે પૂર્વ પક્ષી એમ કહે વાત તો તમારી સાચી છે, હવે સત્યમ જે કહે છે ને એટલે એ અર્ધ સત્ય, એટલે કટાક્ષમાં કહે છે. સીધું આમ સત્યમ એટલે માની લીધું એમ નહીં, એક્સેપ્ટ નથી કરતો, એ સ્વીકારતો નથી. સત્યમ મીન્સ ક્યાં કે એના મનમાં હજી ડાઉટ તો છે, એ હજી વાંધો તો છે એનો, પણ તમે જે કહો છો ને એ સત્ય, એટલે પછી એને છે ને પોતાની દૃષ્ટિથી એ વાત કરે છે. વિરોધસ્તુ ન અવગમે, વિરોધ નથી, અમે પણ એ જ કહીએ છીએ વિરોધ નથી. તમે કહો છો ભલે કે ભાઈ આ વસ્તુ સંભવ નથી, વિરોધ છે એટલે સમુચ્ચય સંભવ નથી, પણ એ વાત તમારી સાચી, પણ વિરોધસ્તુ ન અવગમ્ય છે. તમે વિરોધ વિશે પણ કહેશો છે, એ વિરોધ અમને તો જણાતો નથી. આપણે ઘણીવાર કોઈ કહીએ ને વાત કરતા હોય ને કે આવું છે તેવું છે, હા એ વાત ત્યાં સાચ, પણ એવું નથી એમ કહીએ ને આપણે. એમ આ એમ કહે છે કે વિરોધસ્તુ ન અવગમ્ય, વિરોધ જ જણાતો નથી. વિરોધ અવિરોધયો શાસ્ત્ર પ્રમાણકત્વાત. પેલો પૂર્વ પક્ષી એમ કહે છે કે વિરોધ અને અવિરોધ તો શાસ્ત્રને માટે, શાસ્ત્ર જે કે એ પ્રમાણે આપણે સમજવાનું ને ભાઈ. હવે એ શાસ્ત્રને પ્રમાણ માની અને આ દલીલ કરે છે. વિરોધ અવિરોધયો, વિરોધ અને અવિરોધ શાસ્ત્ર પ્રમાણ કહે. વિરોધ અને અવિરોધ માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, આપણે પ્રમાણ નથી. આપણો તો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય હોય, પણ શાસ્ત્ર શું કહે છે? શાસ્ત્ર તો વિરોધ અને અવિરોધનો માટે પ્રમાણ છે. તો યથા અવિદ્યા અનુષ્ઠાનમ વિદ્યા ઉપાસનમ ચ શાસ્ત્ર પ્રમાણકમ તથા તદ વિરોધ અવિરોધાઓ અપી યથા ચ ન હિંસ્યાત. એટલે હવે આગળ આપણને એ સમજાવે છે, પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે યથા જેવી રીતે અવિદ્યા અનુષ્ઠાનમ વિદ્યા ઉપાસનમ ચ, અવિદ્યા એટલે કે કર્મ એનું અનુષ્ઠાન, અને વિદ્યા ઉપાસનમ ચ, અને વિદ્યા એટલે કે ઉપાસનાનું ચ, ઉપાસનાનું એટલે કે કોઈ પણ કર્મફળ માટે કરાયેલું કર્મ અને ઉપાસના બંને શાસ્ત્ર દ્વારા પ્રમાણ છે. શાસ્ત્ર એના માટે પ્રમાણ છે. ઉપાસના કોને કહેવી કે ઉપાસનાનું શું ફળ છે, કર્મનું શું ફળ છે અને કર્મ કોને કહેવું, એના માટે પ્રમાણ કોણ છે તો કે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તથા તદ વિરોધ અવિરોધૌ અપી,
એવી રીતે જ આ વિરોધ અને અવિરોધ માટે પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણ ગણવું જોઈએ. આપણે માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે શેના માટે? તો કે ભાઈ વિદ્યા અને ઉપાસના બંને એના માટે પ્રમાણ છે. અને વિદ્યાનું અનુષ્ઠાન કરવું, અવિદ્યાનું અનુષ્ઠાન એટલે કર્મ કરવા, એના અનુષ્ઠાન માટે પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણ. શાસ્ત્ર જેને કર્મ કહે, કર્મ કોને કહે છે? શાસ્ત્ર. આપણે જે કર્મ કરી છે એને કર્મ નથી કહેતું શાસ્ત્ર. તો શાસ્ત્રને અનુરૂપ જે કર્મ છે એને શાસ્ત્ર કર્મ કરે છે. અહીંયા કર્મ એટલે વૈદિક કર્મ. બધા સામાન્ય કર્મ, વ્યવહારિક કર્મ આમાં નથી આવતા. એટલે એમ કહે છે યથા અવિદ્યા અનુષ્ઠાનમ વિદ્યા ઉપાસનમ છે શાસ્ત્ર પ્રમાણકમ, તેવી જ રીતે તદ વિરોધ અવિરોધો અપી, વિરોધ અને અવિરોધ માટે પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. એટલે કે તમે વિદ્યા અને અવિદ્યાનો અર્થ જે રીતે કરો છો એમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તો કઈ રીતે કહે છે? યથા ચ ન હિંસ્યા સર્વા ભૂતાની ઇતિ શાસ્ત્રાત અવગતમ પુનઃ શાસ્ત્રેણ એવ બાધ્યતે. શાસ્ત્રમાં જ્યારે આ છે ને આ પૂર્વ પક્ષી છે ને એના મનમાં શું છે? વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ. એ જે મંત્ર કીધો ને એમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા જે છે એમાં વિદ્યાનો અર્થ એ બ્રહ્મ વિદ્યા કરવા માગે છે. એનું કહેવાનો મતલબ એવો છે કે કર્મ અને બ્રહ્મ વિદ્યાનો સમુચ્ચય થવો જોઈએ. અને એ આપણને ઉપનિષદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું મંત્રમાં. તો તમે એને ફેરવીને બ્રહ્મ વિદ્યાની બદલે ઉપાસના કર્યો એનો વિરોધ છે. કારણ કે કર્મઠ જે લોકો હોય ને, કર્મકાંડી જે છે એને તો કર્મમાં જ રસ છે. એટલે કર્મ તો તમે જીવો યાવત જીવત. હા, એટલે કર્મ તો તમારે કરવું જ જોઈએ, કર્મ છોડવાનું નહીં. જ્યારે વેદાંતી શું કહે છે કે જ્યારે હવે તમને કર્મની જરૂરિયાત રહી નથી ત્યારે તમારે હવે કર્મની જરૂરિયાત નથી એટલે કર્મ છોડી શકો છો. અને તમે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થઈ ગયા પછી તમને દ્વૈત દેખાતું નથી. જ્યારે જે વ્યક્તિને જ્ઞાન થઈ ગયું એને હવે સર્વ બ્રહ્મ જ થઈ ગયું, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, એના માટે બધું જ બ્રહ્મ બની ગયું, એને કોઈ દ્વૈતનો ભાવ જ નથી. તો પછી એને કર્મ કર. કારણ કે કર્મ કરવું હોય તો તમારે દ્વૈત ભાવના જોઈએ, કર્મ કરતા જોઈએ, કર્મ વસ્તુ જોઈએ, વિષય જોઈએ, પછી કર્મના કરણો જોઈએ, એ બધી જરૂર પડે. એટલે દ્વૈતની જરૂર પડે છે. હા, એ વગર કર્મ ન થાય. તો આ કહે છે કે તમે કર્મની વાત કરો. અહીંયા જે વિદ્યાનો અર્થ છે એ બ્રહ્મ વિદ્યા જ લેવો જોઈએ. પ્રશ્ન ત્યાં છે, એની દલીલ ત્યાં છે. એટલે એમ કહે છે કે શાસ્ત્ર પ્રમાણક વિદ્યા ઉપાસના છે શાસ્ત્ર પ્રમાણક તથા તદ વિરોધ અવિરોધો અપી. આ પૂર્વ પક્ષી કહે છે વિરોધ અને અવિરોધ માટે પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. હવે શાસ્ત્રએ જ કીધું છે કે વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ. બંને ઉભય, બંને સાથે કરે છે એને વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને. અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે, એ જે કીધું ને મંત્રમાં. તો એમ કહે છે કે આ પ્રમાણભૂત કોણ છે? શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. તો અમે શાસ્ત્રને જ પ્રમાણ માનીએ છીએ અને શાસ્ત્રમાં જ વિદ્યાનો અર્થ વિદ્યા બ્રહ્મ વિદ્યા કરવાનો. આવો પૂર્વ પક્ષીનો મત છે. એની દલીલ એવી છે. જ્યારે વેદાંતિની દલીલ એવી છે કે અહીંયા વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના કરવાનો. કેમ? કારણ કે કર્મ અને ઉપાસના સાથે જઈ શકે. હા, એ પણ ખરું. અને અહીંયા રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ્ટ, તમે પૂર્વાપર સંબંધ જોવો પડે કે ભાઈ આ ચર્ચા શેની થઈ રહી છે? જ્ઞાનની અને કર્મની અને ઉપાસનાની ચર્ચા થઈ રહી છે. કારણ કે ઉપાસના પણ માનસિક કર્મ છે, જ્ઞાન છે એમાં કર્મનું નિવૃત્તિ છે. એટલે બંનેનો સમુચ્ચય ન થઈ શકે. બંને 180 ડિગ્રી છે, પરસ્પર વિરોધી છે. કર્મ અને જ્ઞાન વિરોધી છે, પરસ્પર વિરોધી. તો એમ કહે છે કે યથાચ ન હિંસ્યાત સર્વા ભૂતાની ઇતિ શાસ્ત્રવત શાસ્ત્રાદ અવગતમ. શાસ્ત્રમાં જ કહેવામાં આવ્યું છે, તમારે માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, અમે પણ શાસ્ત્રને પ્રમાણ માનીએ છીએ. આ પૂર્વ પક્ષીની દલીલ છે. ન હિંસ્યાત સર્વભૂતાની ઇતિ શાસ્ત્રવત અવગતમ. શાસ્ત્ર જ આપણને કહે છે કે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા નહીં કરવી, કોઈ પણ ભૂતની એટલે કે કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી. પુનઃ શાસ્ત્રેણ એવ બાધ્યતે. ભાઈ એ શાસ્ત્ર પાછું એનો બાધે કરે છે. કેવી રીતે બાદ કરે છે? અધ્વરે પશુમ હિંસ્યાત. એટલે અધ્વરે યજ્ઞ જે છે એ યજ્ઞમાં તમને હિંસા કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. અમુક યજ્ઞ એવા છે કે જેમાં હિંસા કરાય, એમાં જે બલિ ચડાવતા હોય ને બધા, એટલે એ બલિ ચડાવવાની તમને છૂટ છે. એ શાસ્ત્રમાં જ કહેવામાં આવે. શાસ્ત્રમાં જે કંઈ પણ કહેવામાં આવ્યું એ પ્રમાણભૂત છે. શાસ્ત્રની બહાર આપણે મનથી કરીએ એ પ્રમાણભૂત નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એટલે એ શાસ્ત્રની જ વાત કરે છે
કે શાસ્ત્રમાં એમ કીધું કે ન હિંસા સર્વભૂતાની, બધા કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા નહીં કરવી. એ જ શાસ્ત્ર અધ્વરે પશુ હિંસા એટલે પછી હિંસાની વાત કરે છે. આ તો વિરોધાભાસ થઈ ગયો એમ કહે છે. એવમ વિદ્યા વિદ્યયો અપી, વિદ્યા અને અવિદ્યાનું પણ સ્યાત એટલે કે વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેનો સમુચ્ચય થવો જોઈએ એવું કોણ કહે છે? પૂર્વ પક્ષી કહે છે. કેમ? કારણ કે આવો જો ભાઈ વેદમાં આવું છે જ, બે વસ્તુ વિરોધી હોય પણ એ અમુકને લક્ષ્યમાં રાખીને કીધી હોય, અમુક પરિસ્થિતિને લક્ષ્યમાં રાખીને કીધી, આ વસ્તુ બીજાને કહી છે. એમ આ વિદ્યા અને અવિદ્યાનો વિરોધ તમે કહો છો એવું નથી. કેમ નથી? એટલે એમનું જે કહેવાનું છે ને વિદ્યા અને વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા લેવો જોઈએ અને કર્મનો અવિદ્યા એટલે કર્મ લીધો. તો વિદ્યાનો અર્થ તમે જે ઉપાસના કરો છો એની બદલે વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના નહીં લેવાનો પણ બ્રહ્મ વિદ્યા લેવાનો. સમજ પડી? એની આર્ગ્યુમેન્ટ આવી છે, દલીલ એવી છે. વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા જ લેવાનો. હવે બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મનો સમુચ્ચય થાય કે નહીં, બંને સાથે જઈ શકે કે નહીં, એ આપણને સમજાવે છે. એમને બંનેને સાથે લેવાય. હવે જ્યારે બ્રહ્મ વિદ્યા થઈ ગયું એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા કોને કહેવાય? જ્યારે એના માટે સગળું બ્રહ્મ જ છે, દ્વૈત છે જ નહીં. હવે જ્યારે દ્વૈત જ નથી, કર્મમાં તો દ્વૈતની જરૂર છે, ઉપાસનામાં પણ દ્વૈતની જરૂર છે, તો બે વસ્તુ સાથે કઈ રીતે છે? કર્મ અને બ્રહ્મ વિદ્યા બંને સાથે જઈ ન શકે. પેલામાં અદ્વૈતની વાત છે જ્ઞાનમાં, અને આમાં દ્વૈતની વાત છે. કર્મ કરવો હોય તો તમારે કર્મ જોઈએ, કરતા જોઈએ, કરણો જોઈએ, બધું જ જોઈએ. એટલે એમ કહે છે કે વિદ્યા વિદ્યાઓ અપી સ્યાત, જેવી રીતે આ વેદમાં કહ્યું કે અધ્વરે પશુમ હિંસ્યાત, અને એ જ વેદમાં પાછું કે ન હિંસ્યાત સર્વભૂતાની, બે વિરોધી શબ્દો છે, વાક્યો છે. એમ વિદ્યા વિદ્યાઓ અપી એટલે વિદ્યા અને અવિદ્યા માટે પણ તમારે આ રીતે સમજવું જોઈએ. એટલે કે અહીંયા અમે જે કહીએ છીએ આ પૂર્વ પક્ષની દલીલ છે કે વિદ્યા અને અવિદ્યા એ બંને સાથે જઈ શકે, બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મ સાથે જઈ શકે. કેમ? કારણ કે વેદમાં જ આવું કહ્યું છે, હિંસા અને અહિંસા સાથે કરી શકો. વેદમાં જ્યારે કહ્યું હોય તો કરવાની છૂટ છે. અહીંયા પણ વેદમાં જ કહ્યું છે વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ, બંને ઉભયને સાથે જઈ શકવાની છૂટ છે. પણ અહીંયા વિદ્યાનો અર્થ શું લેવો એની ચર્ચા છે. અહીંયા વિદ્યાનો અર્થ આપણે એ કરવાનો છે, બ્રહ્મ વિદ્યા નથી કરવાનો. વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના કરવાનો છે. વેદાંતિના પક્ષે એવું છે, શંકરાચાર્ય મહારાજ એવું કહે છે. વિદ્યા કર્મણોશ્ચ સમુચ્ચય એટલે કે વિદ્યા અને કર્મનો પણ સમુચ્ચય એ રીતે થઈ શકે એવી એની દલીલ છે. હવે આગળ પછી કહે છે કે પછી આ પૂર્વ પક્ષીની સામે સિદ્ધાંતિ એનો જવાબ આપે છે કે એવું નથી, વેદમાં કીધું એટલે તમે વેદમાં વિદ્યામ છે અવિદ્યામ છે યસ્તદ વેદો ભયમ સહજે કીધો, એ મંત્ર દ્વારા તમે એવું કહો છો કે બંનેનો સમુચ્ચય થવો જોઈએ. પણ હું તમને બીજું વાક્ય વેદનું કહું છું, ઉપાસનાનું, આપણે આનું કઠોપનિષદનું. એ કહે છે કે ના, એ સંભવ નથી. વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને, વિદ્યાનો અર્થ જો તમે બ્રહ્મ વિદ્યા કરતા હો તો બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મનો સમુચ્ચય સંભવ નથી. ક્યાં કહ્યું છે? તો કે કઠોપનિષદમાં કીધું છે. શું કીધું છે? ન દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ અવિદ્યાયા ચ વિદ્યા ઇતિ જ્ઞાતા ઇતિ શ્રુતે. કઠોપનિષદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે દૂરમ એતે વિપરીતે વિશુચિ, આ જે કર્મ અને જ્ઞાન એ બંને કેવા છે? પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, એકબીજાની વિરુદ્ધ છે. કોણ? અવિદ્યા અને વિદ્યા. એક અવિદ્યાના અંતર્ગત છે, બીજું વિદ્યાને અંતર્ગત છે. એટલે વિદ્યા અને કર્મ તદ્દન વિપરીત છે. સમજ પડે છે ને? બંને પરસ્પર ઓપોઝિટ છે, એકદમ મ્યુચ્યુઅલી ઓપોઝિટ, એકબીજાની તદ્દન વિરુદ્ધ છે. ઇતિ શ્રુતે, આવું શ્રુતિમાં તમે જે વાક્ય લાવ્યા ઉપનિષદનું, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનું કે વિદ્યામ ચ વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ, તો અમે આ વાક્ય જુઓ, તમે આ પણ જુઓ, દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ અવિદ્યાયા ચ વિદ્યેતે જ્ઞાતા. એટલે આ જેમની ગતિ ભિન્ન ભિન્ન છે. વિદ્યાની ગતિ જુદી છે, અવિદ્યાની ગતિ જુદી છે, કર્મની ગતિ જુદી છે અને જ્ઞાનની ગતિ જુદી છે. એવું જે તમે જો કહો છો ને એનું વિરુદ્ધની આ વાક્ય છે. જેમ એણે કહ્યું ને કે ભાઈ પશુની હિંસા કરવી, અને પેલામાં વેદમાં એવું કીધું કે આમાં તમારે ન હિંસ્યા સર્વભૂતાની, એટલે એ વિરુદ્ધ કહ્યું, એમ આ એ વિરુદ્ધ જ છે. એટલે આવા વાક્યો તમને જોવા મળશે વેદમાં. એટલે તમે એ વાક્યના આધારે એવું નક્કી કરો કે વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા જ કરવો એ બરાબર નથી.
આ સિદ્ધાંતિનો આર્ગ્યુમેન્ટ છે, સિદ્ધાંતિની દલીલ છે. અને એટલા માટે દલીલના સમર્થનમાં આ ઉપનિષદનું વાક્ય જ કહે છે, કઠોપનિષદ, કે દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ અવિદ્યા યા ચ વિદ્યા ઇતિ જ્ઞાતા. આ વિદ્યા અને અવિદ્યાના જે જાણકાર લોકો છે એ લોકો શું કહે છે? દૂરમ એતે વિપરીતે, આ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. હવે પરસ્પર વિરુદ્ધ વસ્તુ હોય, દહીં અને દૂધ બંનેને ભેગું ન કરી શકાય, વિપરીત છે. એમ અહીંયા પણ આ કર્મ અને બ્રહ્મજ્ઞાન એને ભેગા કરી શકાય નહીં, એવો કઠોપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું. ઇતિ શ્રુતે હે. પછી આગળ સમજાવે છે, વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ ઇતિ વચનાત અવિરોધ ઇતિ ચેત ન. પૂર્વ પક્ષી કહે કે વિદ્યામ અને અવિદ્યામ ચ, અમે તમને કહ્યું કે વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ, એ મંત્ર અમે તમને કહ્યું. તમે કહો છો કે આ વિરોધ કરે છે, બંનેમાં વિરોધાભાસ છે. પેલા મંત્રના જે ઉપનિષદનો જે આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો જે મંત્ર છે વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ, એમાં વિરોધ નથી, બંને સમુચ્ચયની વાત છે. અહીંયા જે કઠોપનિષદનો જે મંત્ર કહ્યો એમાં તો વિરોધ બતાવે છે, બરાબર. પણ અમે હવે પૂર્વ પક્ષી કેમ છે, અમારો જે પક્ષ છે, અમે જે આ મંત્ર કીધો વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ, એને અમે પ્રમાણ ગણીએ છીએ. અને એ અમે ગણીએ એટલે એમાં વિરોધ નથી, કર્મ અને વિદ્યાનો વિરોધ નથી, એટલે અમે એને પકડી રાખીએ છીએ. એટલે પછી સિદ્ધાંતિ કહે કે ન હેતુ સ્વરૂપ ફલ વિરોધાત. વિરોધ કેમ છે? તો કે હેતુ, એના હેતુ જુદા છે, એનું ફળ જુદું છે, એનું સ્વરૂપ પણ જુદું છે. એ આપણે ગયા વખતે જોયું કે હેતુ કર્મ એટલે 6 નંબરની ફૂટનોટ હતી ને, હા 3 નંબરની ફૂટ, 3 નંબરની ફૂટનોટમાં કીધું કે હેતુ સ્વરૂપ ફૂલ વિરોધાત. તો હેતુ સ્વરૂપ અને ફળ એમાં શું વિરોધ છે? એટલે કહ્યું કે પેલામાં શું છે, હેતુ શું છે, એમાં તો કર્તાની જરૂર છે. કર્મ કરવું હોય તો તમારે કર્તાપણું જોઈએ, કર્તાપણું હોય તો જ તમે કર્મ કરી શકો. બીજું શું કીધું? અર્થિત્વાદ, તમારે કર્મ કરવા માટે કંઈક પ્રયોજન જોઈએ. એટલે અત્યારે મારી પાસે કંઈક નથી ત્યારે હું કંઈક કર્મ કરું ને. કર્મ ક્યારે કરું? ઉત્પાદ્ય, પછી સંસ્કાર્ય, આપ્ય અને વિકાર્ય, આ 4 આપણને આગળ કીધા. કર્મ કરવા માટે 4 વસ્તુ માટે તમે કર્મ કરો. કર્મ ક્યારે કરે? કોઈ વસ્તુ મારી પાસે નથી, એને ઉત્પન્ન કરવા માટે મારે ઉત્પાદ્ય થાય. પછી કઈ વસ્તુ અશુદ્ધ છે તો એને શુદ્ધ કરવા માટે સંસ્કાર્ય, પછી ક્યાંક દૂર હોય તો પ્રાપ્ય કરવું પડે, એટલે આપ્ય કીધું. અને વિકાર્ય આવી ગયું, સંસ્કાર્ય, વિકાર્ય, આપ્ય અને ઉત્પાદ્ય, ઉત્પન્ન કરવા. જે મારી પાસે નથી એને ઉત્પન્ન કરવું પડે. એટલે આવા 4 કર્મ દ્વારા તમે 4 વસ્તુ જ કરી શકો. દુનિયામાં કંઈ પણ વસ્તુ થાય ને તો આ 4માં આવી. કોઈ પણ કર્મ તમે કરો એમાં ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય 4 વસ્તુ આવી જ જાય. એટલે એમ કહે છે કે કર્તૃત્વાદી અધ્યાસ અર્થિત્વાદિકમ ચ અવિદ્યા. અવિદ્યાનો હેતુ શું છે? કર્મનો હેતુ શું છે? કે એમાં તમારામાં કર્તૃત્વ વગેરે, કર્તૃત્વ, કારક આ વગેરે જોઈએ. પ્લસ બીજું શું જોઈએ? અર્થિત્વ જોઈએ, પ્રયોજન જોઈએ. તમારે કંઈક, તમારે કંઈક પ્રાપ્ત, અત્યારે મારી પાસે નથી અને મારે પ્રાપ્ત કરવો છે, અત્યારે મેં ઉત્પન્ન નથી કર્યું તો એ ઉત્પન્ન કરવાનું છે, એ વસ્તુ છે. જ્યારે વિદ્યામાં શું છે? વિવેકાદિ પૂર્વા મુમુક્ષા તો વિદ્યા હેતુ. વિદ્યાનો હેતુ શું છે? એમાં મુમુક્ષા છે, એને તો મોક્ષની ઈચ્છા છે, મુક્તિની ઈચ્છા છે. અને એ કેવો છે? વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટ્ક સંપન્ન છે. એટલે બંને પરસ્પર વિરોધ છે. વિદ્યા અને અવિદ્યાનો વિરોધ છે એવું સમજાવવા માટે એમણે કહ્યું. એનો હેતુ જુદો છે. વિદ્યાનો હેતુ જુદો છે, બ્રહ્મ વિદ્યા તમારે પ્રાપ્ત કરવી તો એનો હેતુ જુદો છે. અને કર્મ કરવું હોય તો એનું કારણ જુદું છે. કર્મ કરવું હોય તો કર્તાપણું જોઈએ, કારકો જોઈએ. આમાં કારક ન જોઈએ, આમાં કર્તાપણું ન જોઈએ. હા, એટલે કર્મની જરૂર જ્યાં હોય ત્યાં કર્મ કરવું પડે. કર્મની જેને જરૂર નથી, જે સંતુષ્ટ થઈ ગયો છે આત્મની એવા આત્મના તુષ્ટ, એને પછી કોઈ કર્મની જરૂર નથી. એટલે જ્ઞાનીને કોઈ કર્મની જરૂર નથી. એટલે જ્ઞાનનો હેતુ જે છે એ જુદો છે, કર્મનો હેતુ જુદો છે. આપણે કર્મ ક્યારે કરીએ? મારામાં કંઈક ખોટ લાગતી હોય તો, મારી પાસે કંઈ અધૂરપ લાગતી હોય તો, મારામાં કંઈક ખૂટે છે, ઉણપ છે, એ ઉણપ પૂર્વક કરવા માટે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ. જ્યારે આ તો આત્મની એવા આત્મના તુષ્ટ, એ સંતુષ્ટ છે પોતા, એને કર્મની કોઈ જરૂરિયાત જ નથી. કર્મ શું કામ કરવું? કારણ કે એને બધું પ્રાપ્ત જ છે. પછી કહે છે
બીજું સ્વરૂપથી પણ એમાં વિરોધ છે. અવિદ્યા અને વિદ્યામાં સ્વરૂપથી પણ વિરોધ છે. કઈ રીતે વિરોધ છે કે વાક્યજન્ય તત્વ અવગાહી ઇન્દ્રિયાંતર ચેષ્ટા નિવ્યપેક્ષ માનસ પરિણામ વિશેષ. એટલે હું એક અદ્વિતીય છું એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય, હું સ્વયં પ્રકાશ છું, એક અદ્વિતીય છું એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય, એટલે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય મને, તો પછી કોઈ કર્મની જરૂર પડી? કર્મની જરૂર ક્યારે પડે? હું જુદો છું, જગત જુદું છે, મારે જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ મારાથી જુદું છે, મારાથી ભિન્ન છે. એટલે જ્યારે દ્વૈત બુદ્ધિ હોય ને ત્યારે તમને કંઈક કર્મની જરૂર પડે. જ્યારે આ વ્યક્તિ જે છે એને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે કે હું તો પૂર્ણ છું, એટલે મારે કંઈ કર્મ કરવાની જરૂર રહી નથી. જ્યારે પૂર્ણતાનો જે માણસને જ્ઞાન છે એટલે ખાલી પરોક્ષ જ્ઞાન નહીં, અપરોક્ષ જ્ઞાન છે. એ એમાં આત્મસાત એણે કરેલું છે. એટલે એને હવે એની દ્રષ્ટિમાં એને ભલે આમ દેખાય, વ્યવહારમાં દ્વૈત દેખાય, પણ એની સમજ એવી છે કે આનાથી મને કંઈ મેળવવાનું નથી. હવે હું પૂર્ણ છું, એ એની પૂર્ણતામાં નિષ્ઠ છે. એટલે એમ કહે છે કે સ્વરૂપમાં પણ એનો ભેદ છે. એટલે સ્વરૂપનો પણ વિરોધ છે. હેતુનો વિરોધ કીધો, સ્વરૂપનો વિરોધ કીધો, અને હવે છેલ્લું શું છે કે ફળ, બંનેના ફળ પણ વિરોધ છે. અવિદ્યાનું ફળ શું છે? કર્મનું ફળ શું છે? અનિત્ય ફળ છે. કર્મનું ફળ આપણને પ્રાપ્ત થયું, સંતોષ થયો, સુખ મળ્યું, થોડા વખત પછી પાછું એનાથી આપણે ધરાઈ જઈએ, પછી આપણે બીજા સુખની અપેક્ષા કરીએ, વળી પાછું એ લઈએ, એ પ્રાપ્ત થાય, એને ભોગવીએ, વળી પાછું ત્રીજું. એમ અનિત્ય છે. એની પેલી ઘટમાળા ચાલ્યા જ કરે, એક પછી એક આપણે સુખ માટે પ્રયત્ન કરતા જ રહીએ. જ્યારે આ સુખ કેવું છે? વિદ્યાનું સુખ કેવું છે? બ્રહ્મ વિદ્યાનું સુખ કેવું છે? નિત્ય સુખ છે. એકવાર આવ્યા પછી તમારામાં એકવાર એ જ્ઞાન થઈ ગયું કે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, આ જે કાંઈ પણ છે એ ઈશ્વર જ છે, ઈશાવાસમ ઇદમ સર્વમ, એવું જેને જ્ઞાન થયું પછી એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા એને આવી ગઈ, પછી એને કોઈ, કારણ કે દ્વૈત જ રહ્યું નથી એના માટે. આપણને કઈ વસ્તુની જરૂર, કે મારાથી કોઈ વસ્તુ જુદી હોય ને એની મને ઈચ્છા થાય. આજે આપણને ઈચ્છા ક્યારે થાય? મારી પાસે નથી, હું નથી ત્યાં. પહેલાં તો બધામાં હું જ દ્રષ્ટિ છે એની, બધામાં પોતાને જુએ છે. પોતાને જુએ છે એટલે કે પોતાનાથી સંતુષ્ટ છે, એને પૂર્ણતામાં એ નિષ્ઠ છે. એના માટે પછી કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર રહી નથી. એટલે સ્વરૂપથી પણ વિરોધ છે, ફળથી પણ વિરોધ છે. એને ફળ પણ પોતાનામાંથી સંતોષ છે, એટલે એને કોઈ ફળ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા નથી. કર્મ ક્યારે કરીએ આપણે? ફળની ઈચ્છાથી કર્મ કરી. પેલાને પોતાને સંતોષ છે, એને કોઈ ફળની ઈચ્છા નથી. આપણે કર્મ ક્યારે કરે? પ્રયોજન મનુદ્દિશનના મંદોપી પ્રવર્તન, કોઈ પ્રયોજન વગર આપણે કર્મ કરીએ નહીં. આપણું પ્રયોજન કંઈક ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય તો જ આપણે કર્મ કરીએ, પ્રયત્ન કરીએ. એટલે એમ કહે છે કે હેતુ સ્વરૂપ ફલ વિરોધાત વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેનો સમુચ્ચય સંભવ નથી. ક્યારે નથી? જો તમે વિદ્યાનો અર્થ કેવો કરો? બ્રહ્મ વિદ્યા કરો તો સમુચ્ચય સંભવ નથી. અને એટલા માટે અમે વિદ્યાનો અર્થ ઉપાસના કર્યો, એવો સિદ્ધાંતિનો મત છે. હવે આગળ એ વાત કરે છે, આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. હવે આટલે સુધી આપણે ભાષ્ય કરેલું, આગળ વાંચીએ. વિદ્યા અવિદ્યા વિરોધ અવિરોધયોઃ વિકલ્પ અસંભવાત સમુચ્ચય વિધાનાત અવિરોધ એવ ઇતિ ચેત. હવે પેલા સિદ્ધાંતિએ તો કહી દીધું કે હેતુ સ્વરૂપ ફલ વિરોધાત, તો પેલો પૂર્વ પક્ષી હવે વિરોધ કરે છે. ભાઈ તમે કીધું, પણ અમે એવું કહીએ છીએ વિદ્યા અને અવિદ્યા, વિરોધ અને અવિરોધયોઃ વિકલ્પ અસંભવાત. વિદ્યા અને અવિદ્યા, કોઈ વસ્તુ વિરોધી હોય ને બીજી વસ્તુ અવિરોધી હોય તો એમાં કંઈ વિકલ્પ ન હોય. આ વિરોધી છે ને આ અવિરોધ છે, એમાં વિકલ્પ અસંભવ છે. કેવી રીતે? અસંભવાત સમુચ્ચય વિધાના. કારણ કે શ્રુતિમાં જ કહેવામાં આવ્યું, શું કીધું? વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ. જે વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેનું અનુષ્ઠાન સાથે કરે છે એવું કહ્યું. એટલે તમે ભલે કહો દૂરમે તે વિપરીતે વિશુચીએ, તમે જે કીધું, પણ અમે એવું કહીએ છીએ કે વિદ્યામ ચ અવિરોધ, એમાં વિરોધ નથી. બંનેનો સમુચ્ચય કીધો ને, એ શ્રુતિએ જ કીધું છે, અમે નથી કહેતા. એટલે વિદ્યા અને અવિદ્યા, વિરોધ અને અવિરોધ બંનેનો વિકલ્પ
એમાંથી કંઈ પણ એક પસંદ કરવું એવું નથી. બંનેની પસંદગીની છૂટ છે. કેમ? તો કે આ મંત્ર એવું કહે છે, સમુચ્ચય કરવાનું કહે છે. સમુચ્ચય વિધાનાત અવિરોધ એટલે વિરોધ છે નહીં. જ્યારે શ્રુતિ જ કહે, તમે શ્રુતિને પ્રમાણ માનો છો, અને શ્રુતિ જ જ્યારે કહે કે વિદ્યા અને અવિદ્યાનો સમુચ્ચય કરવો, તો પછી તમે કેમ વિરોધ કરો છો? અમે કરીએ છીએ આવું, તમે એવું માનો, અમે આ માનીએ, એવું ચાલે કે નહીં? એમ કહે છે. ઇતિ ચેત. તો જુઓ 4 નંબરની ફૂટનોટ છે, 4 નંબર. વિરોધ અવિરોધયોઃ ઇતિ દૂરમેતે વિપરીતે ઇત્યાદિ વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ ઇત્યાદિ શ્રુતિભ્યામ અવગમ્યમાનયોઃ ઇતિ. એટલે એમ કહે છે કે દૂરમેતે વિપરીતે અને આ વિદ્યામ ચ વિદ્યામ એ બંનેનો પેલો અવિરોધ બતાવે છે. દૂરમેતે છે એ વિરોધ બતાવે છે, અને આ જે બતાવે છે શું? વિરોધ બતાવે છે. વિદ્યામ ચ વિદ્યામ જે પૂર્વ પક્ષી જે છે, મીમાંસક છે, એ એમ કહે છે કે આમાં જુઓ, અમે તો આ વિદ્યા અને અવિદ્યાનો વિરોધ છે એ વાક્ય જે છે, આ મંત્ર 11 નંબર જે છે એમાં વિરોધ નથી બતાવતો, સમુચ્ચય કહે છે. એટલે વિરોધ નથી, અમે એ લઈએ છીએ. તમે દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિવાળો જે મંત્ર છે એને તમે પ્રમાણ ગણો છો. બે વસ્તુ કહે છે, ઉપનિષદ જ કહે છે. જેમ પેલામાં કહ્યું ને, અધ્વરે પશુમ હિંસ્યાત અને ન હિંસ્યા સર્વભૂતાની, બે વસ્તુ કીધી ને, એમ અહીંયા વિરોધીવાસ કીધો છે. તો એમ કે શું લેવું, શું કરવું, શું? તો કે તમે આ લો, અમે આ લઈએ છીએ, તો તમને શું વાંધો છે? કોણ કહે છે? પૂર્વ પક્ષીની દલીલ આવી છે. એટલે સમુચ્ચય વિધાનાત અવિરોધ એટલે વિરોધ છે નહીં ભાઈ. તમે ભલે વિરોધ કહો છો, પણ અમે વિરોધ નથી કહેતા. એટલે આગળ કહે છે, 6 નંબરની ફૂટનોટ છે. એટલે એમ કીધું ને કે સમુચ્ચય વિધાનાત ઇતિ વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ ઇત્યાદેહે વિધિત્વાત દૂરમેતે ઇત્યાદે હેતુ શ્રેયસઃ તત્કામસ્ય ચ પ્રશંસા પ્રસંગેન ઉચ્યમાનતયા અર્થવાદત્વાદ. હવે આ પૂર્વ પક્ષી છે ને એમ કહે છે કે આ જે તમે કહો છો ને દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ, એ જે કઠોપનિષદનો જે મંત્ર તમે કોટ કર્યો, એ મંત્ર શું કહે છે? એ કોના માટે છે? તો તમે એનું આગળનું જરા પ્રસ્તાવના જુઓ, એમ કહે છે. એટલે જો એની પ્રસ્તાવના એવી છે કે કઠોપનિષદમાં એવું કીધું, નચિકેતાને યમરાજા કહે છે કે શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેત તૌ સંપરિત્ય વિવિનક્તિ ધીર. દરેક વ્યક્તિને પોતાના પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ કરે તો એની સામે બે વિકલ્પો આવે, એક શ્રેય આવે અને એક પ્રેય આવે. એમાંથી કોને પસંદ કરવું એની સ્વતંત્રતા મનુષ્યને છે. એટલે શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેત બે વસ્તુ સાથે આવે છે. એટલે બે પેલા શું કહેવાય, બે માર્ગ આવે ને આમ અલગ અલગ, આ રસ્તે જવું કે આ રસ્તે જવું, એમ બે માર્ગ આવે છે. એમ તૌ સંપરિત્ય વિવિનક્તિ ધીર, પણ એનું આલોચન કરીને, ધીર પુરુષ એટલે કે વિવેકી મનુષ્ય છે ને એનું આલોચન કરે કે આ રસ્તે જવું જોઈએ કે આ રસ્તે. મારે જે જોઈએ છે, મારું ધ્યેય જે સિદ્ધ કરવાનું છે મારે, એ આ રસ્તાથી સિદ્ધ થશે કે આ માર્ગથી સિદ્ધ. એવો વિવેકી મનુષ્ય, ગમે એવું નહીં. અવિવેકી હોય તો કે ચાલ ને આ રસ્તો સારો છે, આ રસ્તે જતા રહીએ, આ રસ્તો થોડો કાચો છે અને બહુ ગંદો છે એટલે એ નથી, આ બાજુ કેટલા ઝાડ આ તે બધું સુંદરતા છે, ચલો આ રસ્તે ડ્રાઈવ કરીને જતા રહીએ. તો એ સાચું કે આ સાચું? પેલો પ્રિયને પસંદ કરે છે, પેલો શ્રેયને પસંદ. જે વિવેકી છે એ શ્રેયને પસંદ કરે, અવિવેકી છે એ પ્રેયને પસંદ. તો જેને ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું છે એને નિશ્ચય છે કે ગમે એવો ખરબચડો હોય કે સારો હોય, ધ્યેય તરફ લઈ જનારા રસ્તાને આપણે પસંદ કરવાનો. એટલે એમ કહે છે શ્રેયો હિ ધીરો અભિપ્રેયોસો વૃણીતે પ્રેયો મંદો યોગક્ષેમાત વૃણીતે. જે શ્રેયને પસંદગી કોણ કરે છે? જે વિવેકી છે ને એને ખબર છે કે આ માર્ગ, કયો માર્ગ જ્ઞાનનો માર્ગ છે, એ મને મારા શ્રેયનો માર્ગ છે, કારણ કે એ મારા ધ્યેય તરફ લઈ જનારો છે. મારું ધ્યેય શું છે? મોક્ષ મારું ધ્યેય છે, મુક્તિ મારું ધ્યેય છે. પહેલાં તો એ નક્કી થવું જોઈએ મારું મુક્તિ ધ્યેય છે, કારણ કે એ ખબર ન હોય આપણે તો કે મુક્તિ એટલે શું. આપણે મુક્તિ કોને સમજીએ છીએ? આપણે એમ કે આપણે છૂટથી સ્વતંત્ર થઈ, આપણે મુક્ત જ છીએ ને, આપણે બંધન છીએ ભાઈ, આપણે બંધાયેલા છીએ. મન ફાવે તે હું જઈ શકું છું ને, મન ફાવે તે કરી શકું છું ને, જે ખાવું એ ખાઈ શકું છું, જે કરવું એ કરી શકું છું, જ્યાં જવું હોય જ્યાં જઈએ. ના નથી, એમાંય મર્યાદાઓ છે બધી. સિગ્નલ લાલ બન્યું એટલે ઊભા જ રહેવું પડે, દંડ ભરવો પડે, અમુક નિયમ પ્રમાણે આવવું પડે. આશ્રમમાં આવીએ તો અમુક રીતે આવવું પડે, આશ્રમમાં આવીએ તો ક્લાસમાં બેઠા હોય તો અમુક રીતે બધા નિયમો પાળવા પડે છે. એ બંધન છે આપણા માટે.
સંબંધ, આ બધા સંબંધો છે ને બંધન છે, સમ્યક બંધ, સારી રીતે બંધાયેલા છે આપણી સાથે. હા એવું છે, સંબંધો તેવો સારી રીતે બાંધેલા છે આપણને એમ ના થાય કે ચાલો હવે આપણે ઘરે નહીં જઈએ તો ચાલશે એવું લાગે, ના મારે ઘરે જવું પડશે, આપણને એવું લાગે જ છે ને. એટલે બંધાયેલા છે આપણે, મારે આની સાથે આવી રીતે આને આ સંબંધમાં જવું પડશે, અહીંયા લગ્નમાં જવું પડશે, અહીંયા ફલાણે જવું પડશે, અહીંયા આ કરવું પડશે, એનો જન્મ દિવસ છે તો આપણે ઉજવવા જવું પડશે. બધું બંધન છે. એટલે એમ કહે છે કે આ બધું બંધન છે. તો એ બંધન માટે આપણને ખબર નથી કે આપણે બંધનમાં છીએ. એટલે પણ આ વ્યક્તિ એવો છે. એટલે યમરાજા નચિકેતાને કહે છે કે બે વસ્તુઓ આવે જ છે દરેક વખતે. તમે કોઈ પણ નિર્ણય કરવો હોય તો તમારે બે વિકલ્પો આવીને ઊભા રહે છે. એક શ્રેયનો વિકલ્પ છે અને બીજો પ્રેયનો વિકલ્પ. કસ્ટમમાં ડ્યુટી ભરવાની આવી તો પહેલાંને હવે ધારો કે પૈસા ખવડાવીને આપણે જો બધું છૂટી જતું હોય તો આપણે શું કરીએ? શ્રેયને પસંદ કરીએ કે પ્રેયને પસંદ? એટલે આ તો સામાન્ય વાત. વિધાઉટ ટિકિટ જવું સારું કે ટિકિટ લઈને જવું સારું? ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જઈએ પણ ટિકિટ સેકન્ડ ક્લાસની હોય તો ના ચાલે ને. પણ હવે ધારો કે ચડી ગયા પછી આપણને એમ થાય કે પેલો ટિકિટ ચક્કર આવે નહીં તો સારું, પછી દંડ ભરવો પડે, અને ન ભરવો પડે એના માટે આપણે થોડા આગા પાછા થઈએ એની નજર ચૂકવવા માટે. એટલે આ બધી વસ્તુ શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચેનો આપણને હંમેશા પસંદગી કરવાનો આવે જ છે. એટલે એમ કહે છે યમરાજા કે શ્રેયસ પ્રેયસ, એટલે ધીર પુરુષ છે, જે વિવેકી મનુષ્ય ને એ શ્રેયને પસંદ કરે છે. શ્રેયને પસંદ કરે છે એટલે શ્રેષ્ઠ માર્ગને. શ્રેષ્ઠ એટલે મારું શ્રેય શેમાં છે. એટલે પ્રમાણિકતા થવું, પ્રમાણિક બનવું એ કંઈ સહેલી વાત નથી. સત્ય પ્રમાણે મૂલ્યોના આધારે જીવન જીવવું એ સહેલું નથી. એ શ્રેયનો માર્ગ છે પણ એ સહેલો નથી. કારણ કે આપણે ગમે ત્યાં થોડી બાંધછોડ કરી દેતા હોઈએ જ છીએ. એડમિશન લેવું હોય, આપણા છોકરાને એડમિશન આપવું હોય તો મેરિટ પર ના આવ્યું ધારો તો પછી ડોનેશનનો માર્ગ આપણે અપનાવીએ કે નહીં? નેચરલ આપણે અપનાવવો જ જોઈએ. પ્રેક્ટિકલ નથી નહીં એવું લાગે આપણને. બધા લોકો આપણને કહે તમે પ્રેક્ટિકલ નથી, તમારે આપી દેવા હતા ને પૈસા. પહેલાં રોક્યો તમને, લાઇસન્સ માગ્યું, સિગ્નલ તોડ્યું તમે તો લાઇસન્સ માગ્યું, તો તમે લાઇસન્સ માગ્યું તો તમારી પાસે લાઇસન્સ નહોતું ધારો તો પછી તમારે એને પહેલાં કહે ને કે ચલો સમજ લેંગે તો સમજ લ્યા, ચલો 100 રૂપિયા આપી દે, કામ પતી ગયું, મેમો નહીં ફાડે. તો આપણે એવું કરતા હોઈએ છીએ. એટલે એ પ્રેયનો માર્ગ થઈ ગયો. શ્રેયનો માર્ગ શું છે? ગમે તે થાય, મારું સ્કૂટર કે ગાડી તારે જપ્ત કરી હોય તો જપ્ત કરી લે, મારી પાસે અત્યારે લાઇસન્સ હોય તું જપ્ત કરી લે, હું લઈ આવું છું. એ શ્રેયનો માર્ગ. પણ એ બધો અઘરો છે. કહેવાનો મતલબ શું છે? એ સત્યનો કે શ્રેયનો માર્ગ અઘરો છે. એટલે સંઘર્ષ છે. એમાં સંઘર્ષ છે, બધી શ્રમ છે બહુ. એમાં બધું 1000 વસ્તુ તમારે કરવી પડે અને સહન ઘણું કરવું પડે. તમારે તમારો દાવો છોડવો પડે. તમે ક્યાંક દાવો કર્યો હોય, નોકરીમાં હોઈએ, પ્રમોશન જોઈતું હોય તો પહેલાં મસ્કા મારવા આપણે બધું કરવું પડે. આપણે નથી એટલે ન કરો તમને ન મળે તો આપણે ખોટા રસ્તે પછી ભલે એના વખાણ કરીએ, ખરેખર અંદરથી જાણતા હોય કંઈ વખાણ કરવા જેવા નથી, પણ આપણે વખાણ ખોટા કરતા હોઈએ. એટલે એવું બધું ચાલે. એટલે એમ કહે છે કે શ્રેય, વિવેકી મનુષ્ય છે ને એ શ્રેયની પસંદગી કરે છે. અને પેલો મંદ વ્યક્તિ જે છે યોગ ક્ષેમાર, યોગ અને ક્ષેમનું ધ્યાનમાં રાખે, એને યોગ અને ક્ષેમની ચિંતા છે કે મારું યોગ અને ક્ષેમ કોણ વહન કરશે? આ વ્યક્તિઓ મારું યોગ અને ક્ષેમનું વહન કરે છે. જગત મારું યોગ ક્ષેમનું વહન કરે છે, પરમાત્મા કરતો નથી. પેલાને તો ખબર છે કે જે થશે એ થશે, જે હરિ કરશે તે મમ હિતનું. એનો એવો નિશ્ચય છે કે ભગવાન જે કરશે ને એ મારા હિતનું જ છે, પણ હું આ મારા સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ કામ નહીં કરું. પછી આગળ કહે છે સત્વમ પ્રિયાન પ્રિય રૂપાંશ કામાન અભિધ્યાયન નચિકેતો અત્યસાક્ષી ન એતામ શૃંકામ વિત્તમયીમ અવાપ્ત યસ્યામ મજ્જંતી બહો મનુષ્ય. એટલે નચિકેતાને યમરાજાએ ઘણા બધા પ્રસાધનો, ઉપકરણો, આ બધાના પ્રલોભનો આપ્યા એને. કોને? નચિકેતાને. કેમ આપ્યા? તમે કઠોપનિષદ ભણતા હશો ને એમાં આવે છે ને કે નચિકેતાને પ્રલોભન આપ્યા કે આ વિદ્યા માટે તું આટલી બધી જીદ ન કર. બ્રહ્મ વિદ્યા તો છે ને દેવતા લોકોને પણ દુર્લભ છે. એટલે તું એની ચિંતા ન કર. હજી તું નાનો છે, હજી તારે ઘણું બધું ભોગવવાનું છે, બધું ભોગવીને આવ પછી તને આપીશ. પેલો કે ના, નથિંગ ડુઈંગ, આઈ વોન્ટ ધીસ એન્ડ ધીસ, બીજું કંઈ મારે નહીં જોઈએ. એવો નિશ્ચય એનો હતો પાકો. તવૈવ વાહા ત્રમનૃત્ય ગીત, આ પરીઓ અને વાહનો અને વાજિંત્રો ને બધું તમારી પાસે રાખો, મારે એ નહીં ખપે, તમે વાપરવા. એટલો બધો દ્રઢ એનો નિશ્ચય હતો. એટલે એણે શ્રેયને પસંદ કર્યો. અને પેલા જે બીજા કોઈ હોય તો શું કે હા ચલો સરસ, આ મળી જાય તો આપણે બીજું પછી પેલું તો જોઈ લઈશું.
એમ થાય. એટલે એમ કહે છે કે શ્રેય અને પ્રેયમાં નચિકેતાએ શ્રેયને પસંદ કર્યું. એટલે ત્યાં આગળ જે આ દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ એ મંત્ર જે આવ્યો એના પછી આવ્યો. તો એ મંત્રમાં શું કહે છે કે અવિદ્યા અને વિદ્યાનો માર્ગ અલગ અલગ છે, વિરોધ છે પરસ્પર. તો નચિકેતાએ શ્રેય માર્ગ પસંદ કર્યો. એટલે ત્યાં જે વાત છે એ શ્રેય માર્ગમાં એને દોરવા માટે, એ શ્રેય માર્ગની પસંદગી કરી એના વખાણ કરવા માટે, એની પ્રશંસા કરવા માટે આ મંત્ર કહેવામાં આવ્યો છે. દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ જે તમે કોટ કરો છો અહીંયા, એ મંત્ર જે છે એ ત્યાં શ્રેય અને પ્રેયનું મહત્ત્વ દેખાડવા માટે છે. એટલે કે અર્થવાદ છે. ટૂંકમાં આ વિદ્યાની સ્તુતિ કરવા માટેનો અર્થવાદ ત્યાં કહેવામાં આવ્યો. અર્થવાદ એટલે સ્તુતિ કરવી, કાં તો સ્તુતિ થાય કાં તો નિંદા થાય. એટલે એમ કહે છે ત્યાં અર્થવાદ છે. એટલે પૂર્વ પક્ષી અહીંયા એવું કહે છે કે દૂરમેતે વિપરીતે જે છે, આપણે જોતા હોય ને કઈ ફૂટનોટ હતી 6 નંબરની, એમાં સમુચ્ચય વિધાનાદિતિ વિદ્યામ ચ ઇત્યાદેહે વિધિત્વાત દૂરમેતે ઇત્યાદે તું. એટલે પૂર્વ પક્ષી એમ કહે છે કે વિદ્યામ ચ જે મંત્ર અમે જે કહીએ છીએ એ સમુચ્ચયની વાત જે છે એ તો ઉપનિષદનો મંત્ર છે, અને ઉપનિષદ જ કહે છે, શ્રુતિ જ કહે છે. એટલે એ તો પ્રમાણભૂત છે. અને તમે જે મંત્ર કોટ કર્યો એ શ્રેયસ તત્ કામસ્ય છે પ્રશંસા પ્રસંગે, એની સ્તુતિ કરવા માટે. એ કંઈ એવું કરવા માટે નથી કીધો. એ દ્વારા ખાલી એ પ્રશંસા કરે છે કે નચિકેતાએ શ્રેયની પસંદગી કરી, એવો પ્રશંસનીય વ્યક્તિ હતો એના માટે છે. એ તમે આ વિરોધ દર્શાવવા માટે નથી, વિદ્યા અને અવિદ્યાનો વિરોધ છે એવું દર્શાવવા માટે નથી, પણ શ્રેયની પસંદગી પ્રિય કરતાં સારી છે એની પ્રશંસા કરવા માટે છે. એટલે એને અર્થવાદ માર્ગ કીધો. એને મુખ્ય વાક્ય નથી ગણતા, એને મુખ્ય વિધાન નથી ગણતા ઉપનિષદ. સમજ પડે છે ને? મુખ્ય જો સીધો ડાયરેક્ટ અર્થ લેતા હોય તો બરાબર છે કે ભાઈ આ વિરોધ છે, પણ આ ડાયરેક્ટ અર્થ એનો નથી લેવાનો. તમે એને સત્ય ન માનો, એ અર્થવાદની રીતે છે. એટલે એને સ્તુતિ છે, એને સીધો અર્થ એનો લક્ષ્યાર્થ લો. એમ લક્ષ્યાર્થ શું છે કે શ્રેયની પસંદગી કરવી જોઈએ, પ્રેયની નહીં કરવી જોઈએ, બસ એટલો જ લક્ષ્યાર્થ છે. એટલે અમે જે કહીએ છીએ કે બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મ કરવાનું સમુચ્ચય, એ અમારો મત જે છે એ અડગ છે. એમાંથી અમે જરાય ફેરફાર કરવા માગતા નથી એવું કહે છે. સમુચ્ચય અનહર્વ વૈપરીત્ય બોધકત્વ બોધકત્વ અકલ્પનાત અવિરોધ નિર્વિરોધ. એટલે જે તમે વિરોધ બતાવો છો એ વિરોધ નથી, નિર્વિરોધ. તમારો જે વિરોધ તમે બતાવ્યો દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ મંત્ર દ્વારા વિદ્યા અને અવિદ્યા વચ્ચેનો, એ વિરોધ નિર્વિરોધ એવું કોણ કહે છે? પૂર્વ પક્ષી કહે છે. બરાબર, સ્પષ્ટ થયું ને? એટલે એમ કહે છે સમુચ્ચય વિધાનાત અવિરોધ એવી ઇતિ ચેત. તો કે ન, હવે આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. સિદ્ધાંતિ કહે છે ન, મળ્યું? ચોથી લાઈન ન, પછી 5મી લાઈન સહસંભવ અનુપપત્તે ક્રમેણ એકાશ્રયે સ્યાતામ વિદ્યા વિદ્યે ઇતિ ચેત. આટલે સુધી. એટલે એમ કે છે પેલા એ કહ્યું ને પૂર્વ પક્ષીએ, આમાં છે ને જરા પૂર્વ પક્ષીને એની ચર્ચા છે ને, એટલે જરા થોડું જરા આપણે શાંતિથી લઈએ. વિદ્યા અને અવિદ્યા વિરોધ કીધો ને એણે. વિદ્યા અને અવિદ્યાનો વિરોધ છે. તમે જે અમને દ્રષ્ટાંત આપ્યું કઠોપનિષદનું, એમાં જે તમે કહ્યું કે વિરોધ છે વિદ્યા અને અવિદ્યાનો, પણ એ તમે ભલે વિરોધ કહો, પણ એ તો વિરોધ નથી, એ તો અર્થવાદ છે. કારણ કે એવું છે કે કયા વાક્ય કઈ રીતે લેવા, એનું અર્થઘટન કઈ રીતે કરવું, એ જે ભાષ્યકાર છે ને એના પર આધાર છે, જે ભાષ્ય લખતો હોય એના. આપણા ભાષ્યકાર એમ કહે છે કે દૂરમેતે વિપરીતે એ મુખ્ય વાક્ય છે, અને એનો સીધો અર્થ લેવાનો છે, એનો અર્થવાદ રીતે લેવાનો નથી. એ અર્થવાદ નથી, કોઈ પ્રશંસા કરવા માટે, એ સત્યની હકીકતની વાસ્તવિકતાની વાત છે કે વિદ્યા અને અવિદ્યાનો. ત્યાં વિદ્યા એટલે બ્રહ્મ વિદ્યા કીધી. આ જે પૂર્વ પક્ષી છે એ અહીંયા વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા કરે છે ને, એટલા માટે એને એ દાખલો આપ્યો, એ દ્રષ્ટાંત આપ્યો. પેલો કહે છે કે વિદ્યા અને અવિદ્યાનું સમુચ્ચય કરવો, એવું આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ મુખ્ય વાક્ય છે, એને અમે લઈએ છીએ.
એટલે પછી કીધું કે ન, એવું નથી. સહસંભવ અનુપત્તે વિદ્યા અને આ કોણ છે? સિદ્ધાંતિ કહે છે કે એવું તમે જે કીધું ને એ બરાબર નથી. સહસંભવ અનુપત્તે હે વિદ્યા અને અવિદ્યાનો સહસમુચ્ચય સંભવ નથી. કેમ નથી? એના માટે કહે છે કે વિદ્યાના અને અવિદ્યાના બંનેના હેતુ, સ્વરૂપ અને ફળ ત્રણેય જુદા જુદા છે એવું અમે તમને કહી દીધું. એટલે એનો સમુચ્ચય સંભવ નથી એમ કહ્યું. તો હવે સિદ્ધાંતિના આ જવાબના સામે પાલો પ્રશ્ન કરે છે. કોણ? પૂર્વ પક્ષી. શું કહે છે? ક્રમેણ એકાશ્રયે સ્યાતામ વિદ્યા વિદ્યેતિ ચ. ભાઈ તમે એક સાથે ન કરે. અવિદ્યા અને વિદ્યા, કર્મ અને જ્ઞાન, બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મ એક સાથે ન કરે. ચાલો તમે કહો છો તો ક્રમશઃ તો થાય ને ભાઈ. પહેલાં કર્મ કરે અને પછી વિદ્યા કરે, અથવા તો પહેલાં વિદ્યા લે અને પછી કર્મ કરે. એવું તો સંભવ ખરું કે નહીં? એક સાથે ન કરો. ચાલો, એક અધિષ્ઠાનમાં બે વસ્તુ ન થાય. એક અધિકારી ન કરી શકે બંને વસ્તુ. બ્રહ્મ વિદ્યા અને કર્મ એક અધિકારીમાં ના આવે એક સાથે. જેમ અર્જુનને પ્રશ્ન છે ને કે કર્મયોગ કરું ને આ કરું, બંને કરું થાય કે ન થાય બંને. પહેલાં તારે કર્મયોગ કરવો પડે. કર્મયોગ કેમ કરવો પડે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ લાવવા માટે, જેથી કરીને તું જ્ઞાન માટે તૈયાર થાય. એમ અહીંયા પણ કહે છે કે તમે ક્રમથી કરો તો થાય કે નહીં. ક્રમેણ એક આશ્રય, એક જ અધિકારી હોય. એ અધિકારી પહેલાં કર્મ કરે, પછી એ કર્મ પૂરું થઈ જાય એનું, પછી એ આ કરે તો ચાલે કે નહીં? તો અધિકારીની વ્યાખ્યા શું છે? એ એક જ અધિકારી નથી રહેતો. કર્મનો અધિકારી જે છે એ કેવો છે? કર્તાપણું છે એનામાં, અસ્તિત્વ છે એનામાં, એને કંઈ પ્રયોજન મેળવવું છે એવો એ અધિકારી છે. જ્યારે જ્ઞાનનો અધિકારી કેવો છે? મુમુક્ષુ કેવો છે? સાધન સત્તુ એ સંપન્ન છે. એને ખબર છે કે મારે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, જગતમાંથી કંઈ પ્રાપ્ત, આ તો મારું સ્વરૂપ જ છે અને સ્વરૂપને મારે જાણવાનું જ છે. મારે કંઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની નથી એને ઉત્પન્ન કરવાની નથી. જે છે એને કંઈ શુદ્ધિકરણ કરવાનું નથી, અથવા તો જે નથી મારી પાસે એને પ્રાપ્ત કરવાનું છે એવું એ નથી. એવું કોઈ પણ નથી કર્મ દ્વારા. એટલે જે જ્ઞાની છે એને તો આ બધી ખબર છે. એટલે એમ કહે છે કે ક્રમેણ એકાશ્રયે સ્યાતામ વિદ્યા વિદ્યેતિ ચ. તો અમે આ કોણ કહે છે? પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે ક્રમથી થાય કે નહીં ભાઈ? તમે ક્રમથી કરો. પહેલાં તમે કાં તો પહેલાં જ્ઞાન લઈ લો અને પછી કર્મ કરો. સમુચ્ચયવાદી શું છે? કર્મને છોડવા માગતો નથી. એ મીમાંસક છે ને એ કર્મનો આગ્રહી છે. એટલે તમને જ્ઞાન થાય તોય તમારે કર્મ તો કરવું જ પડે. એટલે ક્રમેણ એકાશ્રયે સ્યાતામ વિદ્યા વિદ્યેતિ ચ એવું કહ્યું ને ભાષ્યકારે. તો કહે છે કે ક્રમે એટલે વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને ક્રમથી એક જ અધિકારીમાં સંભવ નથી. એ અધિકારી બદલાઈ જાય છે. જ્ઞાનનો અધિકારી જુદો છે. ભલે વ્યક્તિ એક છે, જો વ્યક્તિ અને અધિકારીમાં જુદું છે. વ્યક્તિ તો દેખાવમાં એક દેખાય, વ્યક્તિ તો એક પતિ એક દેખાય અને મેનેજર એક જ દેખાય, ખરું કે નહીં? પણ એના અધિકારીમાં જુદું છે ને. પેલો પતિ છે એ પતિનું પછી અધિકારી મેળવે છે, અને પેલો મેનેજર પછી ઘરમાં આવીને મેનેજર બનીને કામ કરે તો ન ચાલે. અને ઓફિસમાં જે કામ કરતો એ પછી ત્યાં પતિ તરીકે ન ચાલે. પછી કોઈને ખખડાવે ને એવું બધું ન ચાલે. ત્યાં તો બધી કાઢી મૂકે ને, ત્યાં તો કોઈ સાંભળે નહીં પછી. એટલે એમ કહે છે કે ક્રમેણ એટલે ક્રમથી. ભાઈ તું અહીંયા પતિ છે તો પતિ પ્રમાણે જ કામ કર, અહીંયા તું મેનેજર છે અને મેનેજર પ્રમાણે જ કામ કર. એટલે એમ કહે છે ક્રમેણ એકાશ્રયે સ્યાતા. એક જ અધિકારી નથી, એક અધિકારી બંને અલગ અલગ છે. કર્મનો અધિકારી જુદો છે અને જ્ઞાનનો અધિકારી જુદો છે. એટલે ધારો કે અમે એવું માનીએ તો શું વાંધો? પૂર્વ પક્ષીનું કહેવું એવું છે. તો કે અધિકારી એક નથી એવું સમજાવશે આગળ. એટલે આગળ કહે છે હવે આનંદગીરી ટીકા જોઈ લઈએ આપણે. પહેલાં આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, બીજી લાઈનમાં છે 49મા પાના પર આનંદગીરી ટીકા. સહસંભવ અનુપપત્તે છે ને, એની પહેલાં એણે કહ્યું વિશુચિ નાના ગતિ. વિશુચિ એટલે શું? જે દૂરમેતે વિશુચિ જે કીધું ને, દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ જે મંત્ર કહ્યો ને કઠોપનિષદનો, એમાં વિશુચિ એટલે શું સમજવાનું આપણે જોઈ ગયા. નાના ગતિ એટલે બંનેની ગતિ કેવી છે? ભિન્ન છે. વિદ્યા વિદ્યા અને અવિદ્યા બંનેની ગતિ કેવી છે?
દૂરમ એતે વિપરીતે વિશુચિ, એટલે બંનેની ગતિ વિરોધી છે. દૂરમ વિપરીતે, દૂરમ વિપરીત, દૂરમ એટલે અતિશયન વિપરીતે, વિરુદ્ધ, એવું એને સમજાવ્યું આપણે. આનંદગીરી ટીકામાં એને આપણે સમજાવ્યા, બંને શબ્દોનો અર્થ કીધા. દૂરમ વિપરીતે એટલે શું? અતિશયન વિરુદ્ધ, અને વિશુચિ એટલે નાના ગતિ, એ અર્થ કીધો. વિદ્યા અને અવિદ્યાનો બે જે ગતિ છે બંનેની ગતિ વિરુદ્ધ છે એવું. પછી આગળ કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં જ. હવે આમાં 7 નંબરની ફૂટનોટ છે. નાના ગતિ એટલે વિભિન્ન ફલિકે, એટલે બંનેના ફળ અલગ અલગ છે. વિદ્યા અને અવિદ્યાના ફળ અલગ અલગ. અને 8 નંબરની ફૂટનોટ છે. 8 નંબરની ફૂટનોટ આનંદગીરીની 3જી લાઇનમાં છે. કા અનુપપત્તિ, એમાં પહેલાં 8 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. વ્યવસ્થિત વિકલ્પ અત્ર અવકલ્પતે ઇતિ. વ્યવસ્થિત એટલે પૂર્વ પક્ષી એમ કહે છે. આ બધી પૂર્વ પક્ષીની વાત છે. પૂર્વ પક્ષી એ કા અનુપપત્તિ, આમાં શું અયોગ્ય છે ભાઈ? અમે જે કીધું એમાં શું અયોગ્ય? વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ. આ છે ને જે મૂળ પ્રશ્ન, વિદ્યાનો અર્થ આપણે બ્રહ્મ વિદ્યા નથી કરતા, અને પેલો એમ કહે છે કે વિદ્યાનો અર્થ બ્રહ્મ વિદ્યા જ કરો, એનો આ ઝઘડો છે. આ જે વિવાદ છે ને એ આ મુદ્દા પર છે. અને અમૃતત્વનો અર્થ મુખ્ય અમૃતત્વ કેમ નથી લેતા અને આપેક્ષિક અમૃતત્વ કેમ લો છો? આ ઝઘડો ત્યાં છે, ડિસ્પ્યુટ ક્યાં છે? આ બે પોઈન્ટ ઉપર છે. એટલે એમ કહે છે પેલો પૂર્વ પક્ષી એમ કહે છે આ 8 નંબરની ફૂટનોટમાં, કા અનુપપત્તિ, આનંદગીરીમાં કીધું કા અનુપપત્તિ, આમાં શું અયોગ્ય છે? અમે કીધું એમાં શું ખોટું છે? અમે બ્રહ્મ વિદ્યા કરવાનો અર્થ કીધું, એમાં શું ખોટું છે? તો કહે છે વ્યવસ્થિત વિકલ્પ અત્ર અવિકલ્પત અવિકલ્પતે ઇતિ. વ્યવસ્થિત એટલે એમ કહે છે કે વિદ્યા અને અવિદ્યા વચ્ચે વિકલ્પની વ્યવસ્થા છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા એ બેમાં વિકલ્પ થઈ શકે. તમે દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ એ તમે રાખો, અને પેલું હું આ સમજું, એમાં શું વાંધો? તમે આ સમજો. જેને પેલું જે કરવું છે ને અધ્વરે પશુ હિંસ્યા, જેને પશુની હિંસા કરીને કંઈક મેળવવું છે એના માટે યજ્ઞની છૂટ આપી વેદમાં. એમાં દૂરમેતે જે કીધું એમાં તમે પેલું રાખો, જેને પેલા पशु हिंसा की जो बात आपसे कल परसों की थी प्रीवियस में, वो वेद का रेफरेंस है या वेद में ही है? वेद में? ये वेद में ही, वेद का वाक्य है, उसका ही कोटेशन दे के बता रहे हैं. तो वो आपके पास कौन से वेद में है? वेद में है और कौन सा वाक्य? वो तो मेरे पास नहीं है अभी अपने को तो जो उपनिषद में जो हाँ, तो अभी जो अध्वरे पशु हिंस्यात ऐसा जो बताया, એટલે જે આ સિદ્ધાંતિ જે છે એણે કીધું કે ભાઈ દૂરમેતે વિપરીતે વિશુચિ, એ જે છે એમાં વિદ્યા અને અવિદ્યાનો વિરોધ છે. એટલે પેલો પૂર્વ પક્ષી એમ કહે છે તમે આ જે વાક્ય જે કઠોપનિષદનું અમને કહ્યું એ કઠોપનિષદના વાક્ય પ્રમાણે તમે રાખો, અને આ જે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનું જે વાક્ય છે એમાં વિદ્યા અને અવિદ્યાનો બંનેનો સમુચ્ચય કરવો એ અમે રાખીએ છીએ. એટલે એમાં તમને કંઈ વિરોધ ખરો? અમે એ વ્યવસ્થા સમજીએ છીએ, એવી વ્યવસ્થા રાખો, એમ વ્યવસ્થા રાખીએ અમે, એમ આવી વ્યવસ્થા કરી દઈએ આપણે, એમ કહે છે. એટલે વ્યવસ્થિત વિકલ્પ અત્ર અવકલ્પતે, એટલે આવો વિકલ્પ અમારે અવકલ્પતે એટલે સંભવતી, એવો વિકલ્પ સંભવ છે. કઈ રીતે? તો કે સંકલ્પ્ય આક્ષેપતા આહ. પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે કઠોપનિષદનું વાક્ય તમે રાખો અને આનું વાક્ય અમે રાખો, એટલે તમારું એ સાચું ને અમારું એ સાચું, આપણા બેનું ચલો ને બે આનો રસ્તો કાઢો ને પૂરું કરો, એમ કહે છે. એટલે પછી આગળ આનંદગીરી ટીકામાં જ કહે છે 3જી લાઇનમાં, કાઠકે વિરોધ શ્રવણાત. કઠોપનિષદ એટલે આપણે જે ચર્ચા કરીએ એ જ કહે છે. કઠોપનિષદમાં વિરોધ કીધો. 9મી ફૂટનોટ છે જુઓ. વિકલ્પમ વ્યવસ્થાપયતી કાઠકે, એટલે અમે વિકલ્પ બતાવીએ છીએ. કઠોપનિષદનો જે વાક્ય છે એ તમે રાખો, એમ. તદ્ગત વિદ્યા અવિદ્યયો વિરોધ અસ્તુ, એટલે ત્યાં જે વિદ્યા અને અવિદ્યાનો જે વિરોધ છે 10મા નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. તદ્ગત તદા કાટક પરામર્શ, કઠોપનિષદમાં વિદ્યા અને અવિરોધનો જે વાત કરવામાં આવી એ શેના વિરોધની વાત છે? શ્રેય અને પ્રિયના વિરોધની વાત છે. અવિદ્યા અને વિદ્યાનો વિરોધની વાત નથી, એવું પૂર્વ પક્ષી કહે છે. એટલે એ ભલે રહો, એ વિરોધ ભલે રહો, એમ કહે છે. એ કહે છે ને જુઓ, તદ્ગત વિદ્યા અવિદ્યયો વિરોધ અસ્તુ. પૂર્વ પક્ષી કહે છે ભલે ને એ વિરોધ રહ્યો, અમને કંઈ વાંધો નથી, તમે એ વિરોધ છે અમારા માટે એ વિરોધ છે, તે ભલે રહ્યો વિરોધ, તમે એને માન્ય રાખો,
અમે એને માન્ય રાખતા નથી. અમે તો આ અમારા જે વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ એને જ અમે માન્ય રાખીએ. એટલે અમે અમારી રીતે આને અનુરૂપ કામ કરીશું. તમે તમારી રીતે એને માનો. એમ કે ઇહ તું અવિરોધ શ્રવણાત શ્રવણાત અવિરોધ ભવિષ્યતિ. પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે અહીંયા અવિરોધ કીધો. આ જે મંત્ર જે કીધો ને 11મો મંત્ર જે છે ને વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ, એમાં વિરોધ નથી. ઉપનિષદમાં જ કીધો આ મંત્ર કે વિદ્યા અને અવિદ્યાનું તમારે સમુચ્ચય કરીને કરવાનું, તો અનુષ્ઠાન કરવા માટે એમાં વિરોધ નથી એવું શ્રુતિએ કહ્યું છે. ઇતિ ન વાચ્યમ, તો એવું તમારે પેલો સિદ્ધાંત કે એવું તમારે વાંચવાનું એવું કહેવાનું નહીં ભાઈ, એ બરાબર નથી. તમે ભલે એમ કહો કે તમે પેલું રાખો ને અમે એવું નહીં ચાલે. ઇટ વિલ નોટ વર્ક. એ તમારે નહીં કરવાનું. બસ તો કેમ નહીં કરવાનું? વિરોધ અવિરોધયો, આનંદગીરી ટીકામાં જ કહે વિરોધ અવિરોધયો સિદ્ધત્વેન વિકલ્પ અસંભવાત. વિકલ્પ ક્યારે હોય? જ્યારે મુંબઈ જવું છે મારે, એક જ સાધ્ય હોય ને ત્યાં વિકલ્પ હોય. વિકલ્પ ક્યારે હોય? ભાઈ મારે આશ્રમ જવું કે પછી મારે શોપિંગ સેન્ટરમાં જવું, વિકલ્પ હોય ધારો, તો પછી એના માર્ગ તો જુદા જુદા થઈ ગયા. બરાબર છે. અને એમાં વિરોધ આવે, કાં તો આશ્રમ જવું ને કાં તો વિરોધ આવે, માર્ગમાં વિરોધ આવે. પણ જે વસ્તુ કરવાની છે, ધારો કે મારે આશ્રમમાં જ જવું છે તો મારે રિક્ષામાં જવું કે સ્કૂટર પર જવું, ત્યાં વિકલ્પ આવ્યો ને. પણ ધ્યેય શું છે? સાધ્ય શું છે? આશ્રમ છે. તો આશ્રમ જવા માટેના વિકલ્પની ચર્ચા થાય. હવે પેલી બાજુ જવું છે ભાઈ, એ તો તારે જેમ કરવું એમ કરને ભાઈ, તું ત્યાં તેરી જે રીતે જવું હોય છે. શોપિંગ સેન્ટરમાં તારે જે રીતે જવું હોય તો જા, અને આશ્રમમાં જે રીતે જવું હોય તો ત્યાં વિકલ્પ નથી. અહીંયા વિકલ્પ છે. મુંબઈ જવું છે તો બાય રોડ જવું, બાય એર જવું કે બાય ટ્રેન જવું, વિકલ્પ છે. પણ સાધ્ય શું છે? એક. એટલે સાધ્યની એક હોય ને, એક સાધ્ય હોય ને તો ત્યાં વિકલ્પની વાત થાય. વિકલ્પની વાત ક્યાં થાય? એક જ સાધ્ય હોય ત્યાં જ વિકલ્પ આવે ને. બાકી અલગ અલગ હોય તો એમાં વિકલ્પની વાત જ ના આવે ને. હા, વસ્તુ અલગ થઈ. એટલે એમ કહે છે વિરોધ અવિરોધ સિદ્ધત્વ. આ વિરોધ અને અવિરોધ છે ને, એ વિરોધ ક્યાં છે? સ્વભાવમાં વિરોધ છે. અવિદ્યાનો સ્વભાવ જુદો છે અને વિદ્યાનો સ્વભાવ જુદો. એટલે વિરોધ અને અવિરોધ છે ને, એ વિદ્યાનો સ્વભાવમાં ફેર છે. એટલે કહે છે તો વિરોધ અવિરોધયો સિદ્ધત્વેના. સિદ્ધત્વેના જુઓ 13 નંબરની ફૂટનોટ છે. સિદ્ધત્વેના તમા પ્રકાશાદૌ તયો સિદ્ધત્વ દર્શનાદિતિ. જેવી રીતે અંધકાર અને પ્રકાશ છે ને, એ પરસ્પર વિરોધી છે. એ સ્વભાવ છે એનો, એમાં ચોઈસ નથી. અંધકાર અને પ્રકાશ એમાં કોઈ ચોઈસ નહીં. તમા એટલે અંધકાર એટલે અંધકાર, પ્રકાશ એટલે પ્રકાશ. એમાં કંઈ ચોઈસ હોય ભાઈ? તમા છે, આ તમામાં જોતું હોય મને પ્રકાશ જોઈએ, એ પ્રકાશમાં જોતું હોય મારે અંધકાર, એવું એ સંભવ જ નથી એમ. એટલે એમ કહે છે કે એ આ વસ્તુ સિદ્ધ થયેલી છે. જે વસ્તુ સિદ્ધ એમાં પસંદગી ન હોય. પસંદગી ક્યાં હોય? વિકલ્પ હોય ત્યાં હોય. અહીંયા વિકલ્પ જ નથી. સાધ્ય એક જ છે, એટલે ધેર ઇઝ નો વિકલ્પ એમ કહે છે. સિદ્ધત્વેન વિરોધ અવિરોધયો સિદ્ધત્વેન વિકલ્પ અસંભવાત ઉદિત અનુદિત હોમયો હિ પુરુષતંત્રત્વાદ યુક્ત વિકલ્પ ઇતિ ઉક્તમ. એટલે પછી એ દાખલો આપે છે. ઉપનિષદ વેદોનો દાખલો આપે. એટલે વેદમાં એવું કીધું છે ઉદિતે જુહોતી અને પછી અનુદિતે જુહોતી. આવા 2 વાક્ય છે વેદના. આ છે ને વેદાંતિઓને અમુક જે મીમાંસકોના અમુક વાક્યો જ યાદ રાખવા પડે, જેથી કરીને આપણે વેદાંતની સાથે જે મીમાંસકની ચર્ચા થતી હોય તેમાં આ વાક્યોનો આપણે રેફરન્સ આપીએ તો એને આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકીએ. બાકી મીમાંસકને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ચર્ચા કરો અને વિવાદ કરો તો એના મત પ્રમાણેનો વિવાદ થવો. હું મારા મતને પકડી રાખું તો ના ચાલે, એને કોર્ટમાં જઈને આપણે એને હરાવવો પડે એવું છે. એટલે એમ કહે છે કે વિકલ્પ અસંભવાત ઉદિત અનુદિત હોમયો. આવો એક હોમ છે, અગ્નિહોત્ર હોમ છે. સમજો કે અગ્નિહોત્ર છે યજ્ઞ, તો એમાં એમ કીધું કે ઉદિતે જુહોતે. ઉદિતે એટલે કે સૂર્યોદય થાય પછી એનો હોમ કરવાનો તમારે, આવું એનું વિધાન છે. અનુદિતે જુહોતે એટલે
સૂર્યોદય થયા પહેલાં પણ હોમ કરો. એટલે અગ્નિહોત્ર હોમ તમારે કરવો હોય તો ઉદિતે જુહોતી અનુદિતે જુહોતી એનું ફળ એક જ છે. તમે સૂર્યોદય પહેલાં કરો અથવા સૂર્યોદય પછી કરો, એનું ફળ એક જ છે. એટલે એનું ફળ એક જ છે. એટલે એમાં બે માર્ગ તો જુદા જુદા કીધા, એની મેથડ અલગ અલગ કીધી. તમે સૂર્યોદય પછી એ કરો અથવા સૂર્યાસ્ત પછી કરો, પણ એનું ફળ શું છે? સેમ છે, જે અગ્નિહોત્રનું ફળ મળે. એટલે એમ વિદ્યા અને અવિદ્યાનું ફળ કેવું છે? અલગ અલગ છે, ફળ અલગ અલગ છે. એટલે એમ કહે છે કે સિદ્ધત્વેના વિકલ્પ અસંભવ. તો એમાં વિકલ્પ નથી. વિકલ્પ કયો છે? અવિદ્યા અને વિદ્યામાં વિકલ્પ કયો છે? ઉપાસના લો તો જ વિકલ્પ આવે. કારણ કે પેલામાં કર્તૃત્વ જોઈએ, અર્થિત્વ જોઈએ. જ્યારે વિદ્યામાં અર્થિત્વ કે કર્તૃત્વ રહેતું નથી. જે જ્ઞાની છે એનામાં કર્તૃત્વ નથી. સમજ પડે ને? એનામાં પોતા આત્માની એવા આત્માના તુષ્ટ છે. એટલે એમ કહે છે કે તમ પ્રકાશાદવ તયો હો. એમ જે વસ્તુ સિદ્ધ વસ્તુ છે એના માટેના, એટલે તમ પ્રકાશવત એટલે બંને વિરુદ્ધ જ વસ્તુ, સ્વભાવથી જે વિરુદ્ધ છે ને એના માટે તમે એક વસ્તુ, એના માટે જે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ હોય એના માટે તમે આ ઝંઝટ કરો છો ને એ ખોટી છે. આ સિદ્ધ વસ્તુ છે, બ્રહ્મ જે સિદ્ધ વસ્તુ છે. એટલે આગળ સમજાવશે એને પછીનું વાક્ય વાંચીએ આપણે. તદ્ગત વિરોધ વિદ્યા વિદ્યા વિરોધસ્તુ ઇહતુ અવિરોધ શ્રવણાત અવિરોધ ભવિષ્યતિ ઇતિ ન વાચ્યમ. એટલે તમને એમ કે ઇહ એટલે 11 નંબરની ફૂટનોટમાં કીધું વાજસ્નેહી કે એટલે કે અહીંયા આ ઉપનિષદમાં આ જે આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ છે ને એને વાજસ્નેહી ઉપનિષદ કહેવાય. યજુર્વેદની ઉપનિષદ છે ને એટલે એને કહે છે ન ચ વાચ્યમ વિરોધ અવિરોધયો સિદ્ધત્વેન વિકલ્પ અસંભવ. એટલે જે સિદ્ધ વસ્તુ હોય એના માટે વિકલ્પ નથી. અંધકાર છે અંધકાર છે, અંધકારને પ્રકાશમાં ફેરવી ન શકાય. પ્રકાશ છે પ્રકાશ છે, પ્રકાશને અંધકારમાં ફેરવી ન શકાય. એટલે વિકલ્પ અસંભવાત ઉદિત અનુદિત હોમયોહો હિ પુરુષતંત્ર. એટલે આ પુરુષતંત્ર છે. પુરુષતંત્ર જ્યાં હોય ત્યાં તમને કરવું કે ન કરવું એની છૂટ છે. સૂર્યોદય પહેલાં મારે હોમ કરવો કે સૂર્યોદય પછી હોમ કરવો ત્યાં મારી છૂટ છે. એ પુરુષતંત્ર છે. પણ જે સિદ્ધ વસ્તુ જ છે, જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? વસ્તુતંત્ર છે. આને મારે મોબાઈલ કહેવો કે આને મારે ટીવી કહેવું એ છૂટ નથી મને. એ આ વસ્તુ નક્કી કરે, એને વસ્તુતંત્ર કીધું. એનું નક્કી કરનારું કોણ તત્વ છે? એ વસ્તુ નક્કી કરે. આને મારે ડાયરી કહેવી કે આને મારે ચોપડો કહેવો એ નક્કી કોણ કરે? વસ્તુ નક્કી કરે. હું નક્કી ન કરી શકું. એટલે આમાં સ્વતંત્રતા મારી નથી. જ્યારે કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો એમાં સ્વતંત્રતા મારી છે. ચા પીવી કે ન પીવી, ગલ્લે જવું કે ઘેર બેઠા પીવી, એ બધી સ્વતંત્રતા માને છે. કર્તુમ શક્યમ અકર્તુમ શક્યમ અન્યથા વા કર્તુમ શક્યમ. એટલે કર્તામાં જે છે એમાં કર્તા એટલે યજ્ઞ કરવો, સૂર્યોદય પહેલાં કરવો કે સૂર્યાસ્ત પછી, સૂર્યોદય પછી કરવો, એની છૂટ મને છે, એનો વિકલ્પ મને છે. જ્યારે વસ્તુતંત્રમાં મને વિકલ્પ નથી. જ્ઞાન કેવું છે? એ વસ્તુતંત્ર છે. એ જ્ઞાન નક્કી કરે કે આ વસ્તુને આ જ કહેવાય. આને હું હાથી ન કહી શકું, આને ડાયરી જ કહેવી પડે, આને હું પુસ્તક જ કહેવું પડે, આને હું મોબાઈલ ન કહી શકું. કોણ નક્કી કરે છે? આ નક્કી. પણ મારે કરવું કે ન કરવું, ઊભો થાવ કે ન થાવ, પાણી પીવા જાઉં કે ન જાઉં, વ્યક્તિ પર આધાર. એમ કહે છે કે એટલે તમ પ્રકાશવત. એટલે તમ છે એટલે અંધકાર છે ને અંધકાર જ કહેવું પડે. પ્રકાશ એને પ્રકાશ જ કહેવું પડે. પછી તમે કહો હું આને પ્રકાશ કહીને આને અંધકાર, એવું નહીં ચાલે એમ. એટલે એમ કહે છે કે ઉદિત ઉદિત અનુદિત હોમયોહો ઈ પુરુષતંત્રત્વાદ યુક્તો વિકલ્પ ઇતિ ઉક્તમ. તો 14 નંબર ઇતિ ઉક્તમ પૂર્વતંત્રે ઉત્તમ. એટલે પૂર્વ મીમાંસામાં જ કહેવામાં આવ્યું છે આ બધું. આ હોમની વાત આવે, યજ્ઞની વાત આવે, એ ક્યાં આવે? પૂર્વ મીમાંસામાં આવે, કર્મકાંડમાં આવે. એટલે કર્મ તમારા જ મતમાં આવું કહેવામાં આવ્યું છે કે વિકલ્પ ક્યાં હોય? પુરુષ તંત્ર હોય ત્યાં વિકલ્પ હોય. જે સિદ્ધ વસ્તુ હોય એમાં વિકલ્પ નથી. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે એમાં વિકલ્પ નથી. કર્મમાં વિકલ્પ હોય, જ્ઞાનમાં વિકલ્પ ન હોય, ઉપાસનામાં વિકલ્પ હોય. ઉપાસના કર્મ છે. ગણેશ પૂજા કરવી, ગણેશની ઉપાસના કરવી, શંકર ભગવાનની ઉપાસના કરવી,
બ્રહ્માજીની ઉપાસના કરવી, દેવીની ઉપાસના કરવી, ત્યાં વિકલ્પ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન મારે મેળવવું છે તો બ્રહ્મજ્ઞાન સચ્ચિદાનંદનું જ્ઞાન મેળવવું છે, એમાં વિકલ્પ નથી. એ એની રીતે જ લેવાય. અસ્થિ ભાતિ પ્રિયનું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એમાં વિકલ્પ નથી એમ કહે છે. આગળ વાંચી લઈએ એક વાક્ય ભાષ્યકારનું. પચાસમાં પાનામાં ન વિદ્યોત્પત્તૌ અવિદ્યાયાઃ હિ અસ્તત્વાत् તદાશ્રયે અવિદ્યા અનુપપત્તેઃ નહિ અગ્નિ ઉષ્ણઃ પ્રકાશશ્ચ ઇતિ વિજ્ઞાન ઉત્પત્તૌ યસ્મિન આશ્રયે તદુત્પન્નમ તસ્મિન્નેવ આશ્રયે શીતઃ અગ્નિઃ અપ્રકાશઃ વા ઇતિ અવિદ્યાયાઃ ઉત્પત્તિઃ નાપી સંશયઃ અજ્ઞાનમ વા. ચાલો આટલે લાંબુ છે વાક્ય, આપણે થોડું સમજી લઈએ. એટલે પહેલાં એ કીધું ને કે શું કીધું એણે, એ એક જ ક્રમશઃ આપણે કરીએ તો કેમ, પહેલાં કર્મ કરીએ અને પછી જ્ઞાનની અનુષ્ઠાન કરે, એ ચાલે કે નહીં? તો કે એવું ન થાય. કેમ ન થાય? બંનેના અધિકારી જુદા છે. અધિકારી જુદા છે એટલે કે આશ્રય જુદો છે. કર્મ કરનારો જે આશ્રય છે, આ અધિકારી જે વ્યક્તિ છે એ કર્મનો આશ્રય છે, બરાબર? એ કર્મ કરે છે. હવે એ જ વ્યક્તિ પાછો ઉપાસના કરે. વ્યક્તિ એટલે ઉપાધિને વ્યક્તિ નથી કહેતા. વ્યક્તિત્વ જેનામાં જે આ સમજ છે એ વ્યક્તિની વાત છે. એટલે એમ કહે છે કે એ સંભવ નથી. પૂર્વ પક્ષીના આ વાતને એ સંમત થતો નથી. એટલે સિદ્ધાંતિ કહે છે કે ન, આ બંને વસ્તુ એક અધિકારી ન કરી શકે. શું? ક્રમશઃ પણ ન કરી શકે. ઘણા લોકો એવા હોય કે પૂર્વજન્મના સંસ્કાર લઈને આવ્યા હોય તો એણે કર્મની જરૂરિયાત ન પણ હોય, એ સીધો જ્ઞાની થઈ શકે. પહેલાંમાં એના જે મીમાંસક છે ને એ એમ કહે છે કર્મ તો કરવા જ પડે, અને કર્મ પહેલાં કરે અને પછી એ જ્ઞાન માટેનો અધિકારી બને અને પછી એ જ્ઞાનની અનુષ્ઠાન કરે. તો કે એવું જરૂરી નથી. વેદાંતિ એવું કહે છે કે એવું આવશ્યક નથી કે કર્મ કરવા જ, એટલે ક્રમશઃ કરવા જ પડે એવું નહીં, કર્મ એણે કરવા જ પડે એવું નહીં. કારણ કે ઘણા લોકો એવા હોય કે પૂર્વજન્મના એવા સંસ્કાર લઈને આવ્યા હોય કે જેથી કરીને એમાં એવા સંસ્કાર હોય, એનામાં વૈરાગ્ય હોય, વિવેક હોય, એવું લઈને આવ્યા, જન્મ્યા જ હોય, જન્મજાત હોય, તરત જ ઘરની બહાર નીકળી પડે, એવા ઘણા જોયા છે આપણે. તો એવી વ્યક્તિઓ જે છે એ સીધો આ જ્ઞાનની અનુષ્ઠાન કરી શકે, એને કર્મની જરૂરિયાત નથી. એટલે કે ન વિદ્યોત્પત્તૌ, વિદ્યાને ઉત્પન્ન જેવું થાય, એટલે એવી વ્યક્તિ હોય કે એને તરત જ જ્ઞાન આવી ગયું, તો એના માટે અવિદ્યાયાઃ હિ અસ્તત્વાत्, એનામાં અવિદ્યા રહી જ નથી. અસ્તત્વ એટલે એનો અસ્ત થઈ ગયો, નાશ પામી વિદ્યા. તદ આશ્રય અવિદ્યા અનુપપત્તિ, પછી એવા અધિકારીને પછી અવિદ્યા એટલે કે કર્મ કરવાની જરૂર નથી. ચાલો આટલી રાખીએ આપણે, આટલા પૂરતું. ન આની સાથે લેવાનું. ચેત છે ને, ચેત આપણે ચેત, હા ત્યાંથી આપણે, હા નહીં ન, એણે એ બંને સંધિ કરી છે ને, એને સંધિ પૂર્ણવિરામ કર્યું છે એ ખોટું. એટલે એ આ લોકો આવી રીતે કરતા હોય, એટલે આપણે કોમા કરી નાખવાનું. હા ન વિદ્યોત્પત્તૌ અવિદ્યાયા હિ અસ્તત્વાत् તદ આશ્રયે અવિદ્યા અનુપપત્તેઃ. એક જ અધિકારીમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા બે સાથે રહી શકે નહીં. ચાલો. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.